वरदहस्ताभ्यां चूडालंकृत शशिकलाभ्यां निजतपफलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे शिवाभ्यां मस्तोक त्रिभुवन शिवाभ्यां हृदि पुनर्भवाभ्यां मानन्दपुरधनुर्भवाभ्यां न तिर्यं नमस्ते नमस्ते महादेव शम्भो नमस्ते 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 दयापूर्ण सिन्धो नमस्ते 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 प्रसन्नात्मबन्धो नमस्ते 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 महेशा सस्वच्छ्री गिरिमूर्धनि त्रिजगतां रक्षाकृतिं लक्षितां साक्षादक्षत सत्कटाक्ष सरणि श्रीमत्सुधावर्षिणी सोमार्दाङ्कितमस्तकां प्रणमतां निस्सीम सम्पत्प्रदां सुश्लोकां हिमगिरीन्द्र स्मितमुखीं पार्वती प्रियां त्वां नमः शम्भो प्रसीद सदया भव भव्यशीले लीलालवाकरित दैत्यकुलापहारे रजनीचलाद्रिनिलये श्रुतिगीतकीर्ते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् शम्भो सुरेन्द्रनुत शङ्कर त्रिशूलपाणे चन्द्रावतंस शिव सर्वपिनाकपाणे गंगाधर क्रतुपते गरुडध्वजाप्ता कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् विश्वेश विश्वजनसेवित विश्वमूर्ते विश्वम्भर त्रिपुर भेदन विश्वयोने फालाक्ष भव्य गुण भोग विभूषणे सा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् कल्याण रूप करुणाकर कालकण्ठा कल्पद्रुम प्रसव पूजित कामदायिन् दुर्नीति दैत्य दलिनोद्यत देव देव कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् गौरी मनोहर गणेश्वर सेविताग्रे गन्धर्व यक्ष सुर किन्नर गीत कीर्ते घण्टालवम्पि फणिकुण्डल मण्डितास्य कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् नागेन्द्रभूषण निरीहित निर्विकार निर्माय निश्चल निरर्गल नागभेदिन् नारायण प्रिय नदेष्टद निर्मलात्मन् कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् सृष्टं त्वयैव जगदेकदशेषमीशा रक्षा विधिश्च विधिगोचरतावकीनम् संहार शक्तिरपि शङ्कर किं करीते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् एकस्त्वमेव बहुधा भवभाषिललोके निःशङ्कती वृषभकेतन काशीनाथा श्रीब्राह्मरी प्रिय सुखाश्रय लोकनाथा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् पाताल गंग जलमज्जन निर्मलांगाः भस्म त्रिपुण्ड समलांकृत फालभागाः गायन्ति देव मुनि भक्त जना भवन्तम् कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् सारस्वताम्बुयुत भोगवती श्रितायाः ब्रह्मेश विष्णुगिरिचुम्बित कृष्णवेण्याः सोपानमार्गमधिरुह्य भजन्ति भक्ताः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् दक्षयज्ञ विध्वंसक श्रीगिरिजापदे भोला शङ्कर गौरी प्रिय निज भक्त सुलभ व्याघ्र चर्माधरा नीलकण्ठ भस्माधरा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् भक्त मार्कण्ड प्रिय वरदो भवाः मृत्युञ्जयाय जय शङ्करेन्द्राः माता विशालाक्षिपते श्रीकाशीनाथाय नमः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्
नागाभरणभूषिताय दैत्यकुलान्तकदिव्यमूर्ते हिमशैलशिखराग्रलिङ्गोद्भवकारुण्यमूर्ते नाट्यप्रिय नटराज शिवताण्डव उग्रमूर्ते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्। गङ्गा गौरी च मकरन्दरसानुविद्ध गीत निनदैः सह सेवनाय निर्यातुपान्त सरसी कमलोदरेभ्यः कैलासनाद दयते तव सुप्रभातम्। श्रीशङ्करभीष्ट वरदाखिल लोकबन्धो श्रीशिवाय जगदेक दयैक सिन्धो श्रीमुक्कण्ठी भुजङ्ग भूषण भक्त सिन्धो कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। శ్రీ ఉమాసహిత మహేశ్వరుని దివ్య చరణారవిందములకు శతసహస్రకోటి ప్రణామములు సమర్పిస్తూ లింగోద్భవము జరిగినటువంటి దివ్య విశేషములివి. నేను గొప్ప అని పంచముఖములు కలిగిన బ్రహ్మదేవుడు విష్ణుమూర్తి కలహించుకున్న సమయంలో వారిద్దరి మధ్యలో కణ మండుతూ విస్ఫులింగములు రివ్వని వెదజల్లుతూ ఒక స్తంభాకారం ఉద్భవించింది. ఆ ఉద్భవించినటువంటిది మార్గశిర మాసం, ఆరుద్ర నక్షత్రం, అర్ధరాత్రి వేళ కణ మండుతూ రివ్వున ఒక రవ్వ ఆకాశంలోకి వెళ్ళిపోయింది. ఆ వెళ్ళిపోయినటువంటి రవ్వలే ఈనాడు మనకు కనపడుతున్న సూర్యుడు కానీ, చంద్రుడు కానీ, నక్షత్రములు కానీ ఆ మహాస్తంభంలో నుంచి ఉద్భవింపబడినాయి. దివ్యవాణి పలికింది, ఓ బ్రహ్మదేవ విష్ణుమూర్తి, ఈ స్తంభము యొక్క ఆది అంతములను ఎవరైతే గుర్తిస్తారో వాళ్లే అధికులు. వరాహావతారంతో పాతాళలోకమునకు వెళ్ళాడు విష్ణుమూర్తి. హంసవాహనం మీద ఊర్ధ్వలోకమునకు వెళ్ళాడు బ్రహ్మదేవుడు. ఎవరి వల్ల కాలేదు. తిరిగి వచ్చారు. మార్గమధ్యంలో కేతకి అని పేరు కలిగినటువంటి, అంటే మొగలి పువ్వు ఆకాశంలో నుంచి వస్తుంటే బ్రహ్మదేవుడు అడిగాడు, మొగలి పువ్వా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావే అని. స్వామి, శివుని యొక్క జటాజూటములో నుంచి రాలిపడ్డాను. ఎంత దూరమున్నది నాకు తెలియదు. జారి పడడం తెలుసు కానీ ఎంత దూరమున్నదో తెలియదు. సరే, ఇక నేను పయనించలేను. విష్ణుమూర్తికి నాకు కలహం కలిగింది. పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళుతున్నాం. నీవు నేను చూశాను అంతమును అని చెబుతాను, నీవు సాక్ష్యం ఉంటావా? ఉంటానన్నది. పరమేశ్వరుని దగ్గరికి వచ్చారు. విష్ణుమూర్తి అన్నారు, హే శంకర మహానుభావ, వందే శంభుముమాపతిం సురగురుం వందే జగత్కారణం. నీ ఆది అంతములు గుర్తించలేము. ఆది అంతము లేని అనంతమైన రూపము కలిగిన వాడివి పరమేశ్వర. బ్రహ్మదేవా, నువ్వు చూశావా? చూశాను స్వామి, కావాలంటే కేతకీ పువ్వును అడగండి. చూశాడు అని అసత్యం పలికింది కేతకీ పువ్వు. ఛీ, కేతకీ పుష్పమా, నిన్ను ఎంతటి గౌరవం ఇచ్చాని, నా శిరస్సు మీద ఉంచి గౌరవం ఇస్తే అసత్యం పలుకుతావా? ఛీ, ఇక నుంచి భూలోకంలో ఎవడైనా సరే కేతకీ పుష్పంతో మొగలి పువ్వుతో గనక నాకు అభిషేకం చేస్తే వారందరూ పాపాత్ములవుతారు. ఇక బ్రహ్మదేవుడు అసత్యం పలికినటువంటి ముఖమును ఖండించాడు. ఆనాటి నుంచే చతుర్ముఖుడైనాడు ఆయన. బ్రహ్మదేవుడు నమస్కరించాడు. పరమేశ్వరునికి మ్రొక్కారు. స్వామి, నీ దివ్యమైనటువంటి లీలను గ్రహింపలేనటువంటి వాడినైనాను. అప్పుడు ఈశ్వరుడు పలికాడు, ఈ కనపడుతున్నటువంటి ఈ స్తంభము పేరే లింగం అంటారు. లింగము అంటే లింగోద్భవము ఇదే. లింగము అంటే లీయతే గమ్యతే ఇతి లింగః. ఈ ఆత్మస్వరూపములన్నీ దేనిలో లీనమవుతున్నాయో దాని పేరే లింగము. అఖండ తేజోమయమైనటువంటి రూపము, దీని పేరే జ్ఞానలింగము. లింగోద్భవము ఇది గుర్తించినటువంటి రోజు మాఘమాసం. అందుచేత ఈ మాఘమాసము నాకు ఇష్టమైనటువంటిది. ఓ బ్రహ్మదేవ విష్ణుమూర్తి, ఈరోజు చతుర్దశి తిథి. ఈ తిథి నాకు ఇష్టమైనటువంటిది. అర్ధరాత్రి వేళ మీరు గ్రహించారు కనుక దీని పేరే శివరాత్రి, మహాశివరాత్రి. ఈ రోజున శివలింగాభిషేకం చేసిన, పరమేశ్వరుని ఆలయంలోకి వెళ్ళిన, శివనామాన్ని పలికిన, ఉపవాసమున్న, కనీసం శివప్రసాదాన్ని స్వీకరించిన
అఖండమైనటువంటి పుణ్య సంపద. జన్మకో శివరాత్రి, ఒక జన్మలో ఒకసారి చేసినా సరే జన్మజన్మల పాతకములన్నీ తొలగిపోతాయని బ్రహ్మదేవునికి విష్ణుమూర్తికి తెలియచేశారు. ఆనాడు బ్రహ్మదేవుడు విష్ణుమూర్తి వేదమంత్రపూరితంగా ఓం నమ సోమాయ చ రుద్రాయ చ నమస్తామ్రాయ చ అరుణాయ చ నమ శృంగాయ చ పశుపతయే చ నమో ఉగ్రాయ చ భీమాయ చ నమో అగ్రే వధాయ చ దూరే వధాయ చ నమో హంద్రే చ ఖనీయసే చ నమో వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యో నమస్తారాయ నమస్యంభవే చ వయో భవే చ నమ శంకరాయ చ వయస్కరాయ చ శివాయ చ శివతరాయ చ అభిషేకం చేశారు. అందుచేత పరమ పవిత్రమైనటువంటి లింగోద్భవ సమయము ఇదే. అఖండమైనటువంటి తేజోమయ రూపం. అందుచేతనే బ్రహ్మమురారి సురార్చితలింగం నిర్మలభాసిత శోభితలింగం జన్మజ దుఃఖ వినాశకలింగం తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం. మూలతో బ్రహ్మరూపాయ మధ్యతో విష్ణురూపిణి అగ్రత శివరూపాయ మహాలింగాయ తే నమః. సమస్త పాతకములు తొలగించి కష్టములు తొలగించి ఆనందమును పెంపొందింపచేసే లింగోద్భవ సమయమునందు శివుని ఆరాధించుట సర్వశుభప్రదము. ఓం మంగళం ఓంకార మంగళం ఓం నమః శివాయ మంగళం. కృష్ణ నిన్నే చూడ ఆశ. కానీ ఎక్కడ? నువ్వు కోపానికి స్థానం ఇచ్చావు మనస్సులో, ఆయనకి స్థానం లేదు కదా. ఇద్దరు ఒకే గదిలో పట్టలేరు కదండి, ఒకళ్ళే పట్టే గది అది. ఆ గదిలో రెండు కత్తుల్ని ఏమంటారు, అది ఒక వరలో దూర్చలేం కదా. అలాగే నువ్వు ఎప్పుడైతే క్రోధానికి స్థానం ఇచ్చావో అప్పుడు శ్రీహరి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. నాకు వద్దు, ఇది ఈ స్థానం బాగలేదు అనుకుని వెళ్ళిపోయాడు. ఎప్పుడైతే ఆ క్రోధాన్ని పోగొట్టుకున్నావో, ఆ ఘనీభవించిన ఆ పాపం ఎప్పుడైతే కరిగిందో అప్పుడు శ్రీహరి వస్తాడు. ఇప్పుడు క్రోధానికి అవకాశం ఇచ్చావు, ఆయనకు అవకాశం లేదు, వెళ్ళిపోయాడు ఆయన. నీ మనస్సు నుంచి పారిపోయాడు. అమ్మో ఇక్కడ ఉంటే నాకు కూడా ఏమైనా పట్టుకుంటుందేమో భయపడి పారిపోయాడు ఆయన. ఎప్పుడైతే ఆ ధ్రువుడు కృష్ణ నిన్నే చూడ ఆశ అన్నాడో అప్పుడు ఆ స్వామి నిదానంగా కదులుతూ ఉన్నాడు, మనస్సులో రావాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నాడు. తాతగారు వచ్చారు, స్వయంభవ మనువు. ఆయన ఎప్పుడైతే ధ్రువుడు అట్లా ప్రార్థన చేశాడో అప్పుడు తాతగారి ఉపదేశం చాలా అద్భుతమైన ఉపదేశం. అది యథాతథంగా దాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చదువుతాను, చెప్తాను, అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా వినండి. సరిగా ఆ సమయానికి ధ్రువుడి తాతగారైన స్వయంభవ మనువు ఋషి సంఘ సమేతుడై ధ్రువుడి ఎదుట ప్రత్యక్షమయ్యాడు. అలంబత్సాతిరోషేణ తమోద్వారేణ పాప్మనా. అతిరోషం పనికిరాదు. ఏదో గుహ్యుడితో యుద్ధం చేశావు, వాడిని సంహారం చేశావు, రాజ్యానికి వెళ్ళిపోయావు అంటే నేను ఒప్పుకునేవాడినే, కానీ నువ్వు అలా చేయలేదు. అతిరోషం, విపరీతమైన కోపం, అది మంచిది కాదు. అది ఏదో కాళ్ళకి ముళ్ళు గుచ్చుకుందిట, ఆ ముళ్ళు తీశారు, కోపంగానే తీశారు, అంతవరకు పర్వాలేదు. తీసి పక్కన పడేస్తే పర్వాలేదు. దాన్ని కాల్చి బూడిద చేసి ఆ బూడిద నీళ్లలో కలుపుకుని ఆ నీళ్లు తాగి అది మళ్ళీ లోపల జీర్ణమయ్యేంత వరకు తృప్తి లేకుండా పోతే ఇదేమిటిది? ముళ్ళు అందరికీ గుచ్చుకుంటుంది, గుచ్చుకుంది కదా అని కోపం వచ్చింది. కొందరికి బాధ కలుగుతుంది, కొందరికి కోపం వచ్చింది. నాకే గుచ్చుకుంటావా అని. ముళ్ళు ఉన్నదే గుచ్చుకోవటానికి, ఎవరికైనా గుచ్చుకుంటుంది, ఎవరైనా ఒకటే దానికి. అంత కోపం పనికిరాదు. దాన్ని బూడిద చేసి నీళ్లలో కలుపుకుని ఎంత కోపం అండి, దాన్ని అతిరోషము అంటారు. ఆ ముళ్ళు తీసేంత వరకు కోపం పోలేదా, అది పర్వాలేదు, కొంచెం అల్పరోషం. అది అల్పరోషం, అతిరోషం కాకూడదు. అలంబత్సాతిరోషేణ. చాలు నాయనా, ఇంకా చాలు, ఎంత కోపడతావు, ఏమిటి దీనివల్ల ఉపయోగం ఏం లేదు, ప్రయోజనం ఏం లేదు. ఇదేమిటి అతిరోషం అనేది? తమోద్వారేణ. తమో గుణానికి ద్వారం ఇది. తమో గుణానికి తలుపులు తెరిచి పెడుతుంది. అయిపోయింది, నీలో తమో గుణం వచ్చేస్తుంది. తమో గుణం అంటే ఏమిటి? విపరీతమైన సోంబేరితనం, దేని మీద శ్రద్ధ లేదు, దేని మీద విశ్వాసం లేదు, ఒక రాక్షస ప్రవృత్తి, తమో గుణం. దానివల్ల ఏమిటి ఉపయోగం? తమస్సుకి అది ద్వారం అయిపోతుంది. పాప్మన, అతి పాపమైనది. కృష్ణ పరమాత్మ భగవద్గీతలో అద్భుతమైన ఉపదేశం చేశాడు.
ఇన్ని తెలిసినా కూడా మనిషి ఎందుకు పాపాలు చేస్తున్నాడు అని అడిగాడు అర్జునుడు. కామ ఏష క్రోధ ఏష రజోగుణ సముద్భవ. ఆయన ఏది కామమో అదే క్రోధం, ఏది క్రోధమో అదే కామం. మనం కామం వేరే క్రోధం వేరే అనుకుంటాం, కాదుట. కామ ఏష ఏష ఏవ క్రోధ. ఇదే కామము, ఇదే క్రోధం. అంటే నీ మనస్సులో ఆశ తీరలేదని కోపం, అంతే కదా. యాసిడ్ పోయటం చూస్తున్నాం కదా. ఇదేమిటిది? రాక్షసులు పర్వాలేదు, ఇటువంటి పనులు చేయలేదు. మనిషిగా పుట్టి రాక్షసుల కన్నా విచిత్రమైన పనులు చేస్తున్నారు. రాక్షసులకు అవమానం. ఎవరినైనా ఇటువంటి పనులు చేసిన వాడిని చూసి ఒరే రాక్షసుడా అంటే రాక్షసుడికి అవమానం. వాళ్ళెవరు ఇటువంటి పనులు చేయలే, వాళ్ళు యుద్ధమే చేయాలనుకున్నారంతే. కానీ మనిషిగా పుట్టి రాక్షసుడి కన్నా ఘోరమైన కృత్యాలు, అలా వెళ్ళిపోతుంది మనస్సు. మనం విడవకూడదు. ఎవరో చేశారని వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోవడం కాదు, మనం కూడా ఆ స్థితికి వెళ్ళిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి చాలా. మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అటువంటి వాళ్ళని సమాజంలో పెరగనివ్వకూడదు. ఎక్కడ ప్రారంభం అవ్వాలి? మన ఇంట్లోనే ప్రారంభం అవ్వాలి. మనం పిల్లలకి చెప్పేటప్పుడే ఏమంటారు? మాతృవత్ సర్వదారాంశ్చ సర్వ స్త్రియ. అందరినీ కూడా తల్లిలాగా చూడు. అందరు ఆడవాళ్లలోనూ కూడా ఆ తల్లిని చూడు. యాదేవి సర్వభూతేషు శక్తి రూపేణ సంస్థిత. నమస్తస్యై 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 నమో నమః. ఇటువంటివి చిన్నప్పటి నుంచే చెప్తే ఎందుకు రాదు మనస్సులో? నువ్వు మగవాడివి, నువ్వు అబ్బాయివి, బాయ్, ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలి. ఈ భేదాన్ని చిన్నప్పటి నుంచే కల్పించేసి మనం, నువ్వు అబ్బాయి నువ్వు పనులు చేయకూడదు, అమ్మాయి నువ్వు పని చేయి, ఇటువంటివన్నీ మనస్సులో మనం నేర్పించేస్తే సమానత్వం ఇవన్నీ విడిచిపెట్టేసేయండి. కానీ అది మనస్సులో రాకపోతే, పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచే రాకపోతే ఎలా పెద్ద అయిన తర్వాత వస్తుంది? ఈ ప్రతి సమాజము ఒక లోకమే, ప్రతి కుటుంబము ఒక లోకమే. ఆ కుటుంబం నుంచే లోకం తయారవుతుంది, సమాజం తయారవుతుంది. అక్కడి నుంచే ప్రారంభం అవ్వాలి. అదే ఉపదేశం. తాతగారు అందుకనే అనుభవజ్ఞులు కావాలి అని. ఎందుకండి వయస్సు అయిపోయింది తీసుకెళ్ళి వృద్ధాశ్రమంలో చేర్చేసి. ఎందుకు కావాలి అంటే వాళ్ళ అనుభవం. ఏదో మనకి వీలు కాలేదు, మన ఉద్యోగాల్లో ఏదో బిజీగా ఉన్నాం, అటువంటప్పుడు తల్లిదండ్రిని ప్రార్థన చేసి ఎక్కడో మంచి చోట పెట్టాము, పర్వాలేదు. అన్ని శక్తులు అన్ని స్తోమతలు ఉండి కూడా చూసుకోలేకపోతే అది పొరపాటు, అది తప్పు. అది అటువంటి పొరపాటు చేయకూడదు. ఇది పాప్మన, పాపకి ఇది కారణం అవుతుంది, తమస్సుకి ఇది కారణం అవుతుంది. ఇదే అన్ని పాపాలకి మూలం అది. అందుకనే కామ ఏష క్రోధ ఏష రజోగుణ సముద్భవ విధ్యేనమిహ వైరిణం మహాశన మహాపాప్మ. మహాశన అంటే వీడు ఎంత తింటాడో తెలియదు, వీడి కడుపు ఎప్పటికీ నిండదు. ఈ క్రోధము కామము ఈ కడుపు ఎప్పటికీ నిండేది కాదు, తృప్తి లేదు. తింటూనే ఉంటారు. జాగ్రత్తగా ఉండాలి. యథా రాజా తథా ప్రజ అంటారు. ప్రహ్లాదుడు తన అణువణువును, అంటే ఈ యొక్క శ్వాస తీసుకుంటుంటే కూడా ఆ శ్వాసలో ఓం నమో నారాయణ అనే మంత్రం వస్తుంది కనుక రాజే అలాగుంటే ప్రజలు ఎలా ఉంటారు? ప్రజలు అలా ఉన్నారంటే ఆ ప్రజలకు మరి కష్టాలు ఉంటాయంటే ఉండవు. సరే, ఇక్కడ కష్టము అన్నది కూడా ఉంటుంది. ఏమండి మరి నారాయణ మంత్రం జపించడం వల్ల మనకి ఎప్పటికీ కష్టాలు ఉండవా అంటే కష్టం ఉంటుంది, కానీ నీకు దుఃఖం ఉండదు. కష్టానికి దుఃఖానికి చాలా తేడా ఉంది. కష్టం అంటే ఏంటిది? ఒక ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిలోకి మనం వస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు దుఃఖం మొదలవుతుంది. అయ్యో నా ఒక్కడికైనా, ఈ ప్రపంచంలో ఇన్ని కోట్ల మంది ఉన్నారు, వారికి ఈ కష్టం రాలే, నాకే ఎందుకు వచ్చిందని దుఃఖపడుతుంటాం. అదే నారాయణ మంత్రం మనం జపించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది కష్టం వస్తే కూడా ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు నాకేదో కానుక ఇచ్చాడు, నాలో ఏదో మార్పు తేవడానికి ఈ కష్టాన్ని ఇచ్చాడు, ఈ కష్టాన్ని కూడా నేనే దాటుతానా? నేను దాటను, ఆ శ్రీమన్నారాయణుడే దాటిస్తాడు అన్న భావన మనలో పెరిగిపోతుంది. ఈ సందర్భంలో ఒక చిన్న కథ లాంటిది చెప్పుకుందామండి. అంటే ఈ శ్రీమన్నారాయణుడు ఎలా దాటిస్తాడో మన కష్టాల నుంచి అని చెప్తే, ఒక వ్యక్తి జీవితంలో పుట్టినప్పటి నుంచి చదువుకోవడము, తర్వాత పెద్దగా కావడము, తర్వాత ఉద్యోగము, వ్యాపారము, ఇలాంటి అన్నీ చేయడము, వివాహం జరగడము, సంతానము, ఆ తర్వాత సంతానం యొక్క బాధ్యతలు నెరవేర్చడం, ఇలాంటిదన్నీ కూడా ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో ఇలాగే జరుగుతుంటుంది. ఒక ఊర్లో ఒక వ్యక్తికి ఈ విధంగానే ఉంది. తాను వ్యాపారం చేసేవాడు, పిచ్చి సంపద వచ్చింది. తర్వాత అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఆ వ్యాపారం నష్టపోవడం మొదలుపెట్టింది. ఆ నష్టపోవడం మొదలుపెడుతున్న సమయంలో అంటే ఇతనికి కూడా
పుట్టినప్పటి నుంచి ఆ నారాయణను ప్రార్థన చేయడమే తెలుసు, ఇంకొకటి తెలియదు. అంటే వ్యాపారంలో తన దగ్గరకు వచ్చిన కొనుగోలుదారుని కూడా శ్రీ మహావిష్ణువు వచ్చాడన్న భావనతోటి ఎప్పుడు ఎవ్వరికి ఏ అన్యాయం చేయకుండా, ఏ అవినీతి పని చేయకుండా వ్యాపారంలో అలా పైకొచ్చాడు. కానీ అనుకోని పరిస్థితుల్లో వ్యాపారం తలకిందులయ్యేటప్పటికీ ధనం పోయింది, సంపద పోయింది, పడరాని కష్టాలు పడుతున్నాడు. కష్టాలు కూడా అన్నీ ఎప్పటికీ ఉండవంటారు. ఇలా పైకి వెళ్ళి కిందికి తిరుగుతుంది. అదేవిధంగా మనం చెప్పుకోవాలంటే ఆదివారం తర్వాత సోమవారం వస్తున్నట్టుగా కష్టం పోయి సుఖం అందరికి వస్తుంది. ఇతనికి కూడా కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత సుఖం వచ్చిందంట. ఆ కష్టపడుతున్న సమయాలలో కూడా నారాయణ మంత్రాన్ని మాత్రం ఆపలేదు. మళ్ళీ తన వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందింది, డబ్బు సంపాదించడం అంతా అయ్యింది. కానీ ప్రతిసారి కూడా తాను ప్రతిరోజు ఆ నారాయణుని ప్రార్థించేటప్పుడు ఒకటి అనేవాడు, స్వామి నిన్ను ప్రార్థిస్తే నువ్వు నా తోడుంటావు అనుకుంటే నా కష్టాలలో ఒక్కరోజు లేవయ్యా, నేను ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాను, మంత్రజపం చేసిన తర్వాత కూడా నాకు ఇన్ని కష్టాలు అవసరమా అంటున్నాడు. అంటే ఇతనికి కష్టం వచ్చింది కానీ దుఃఖపడుతున్నాడు. అయితే మనం ఇందులో ఈ కథలో నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఏమంటే, ప్రతి వ్యక్తికి కష్టం వస్తుంది కానీ దుఃఖపడకూడదు. అప్పుడు మన భారమంతా కూడా ఆ శ్రీమన్నారాయణుడి మీదనే వేయాలి, ఆ శ్రీ విష్ణువు మీదనే వేయాలి. అయితే ఇలా జరుగుతున్న పరిస్థితుల్లో ఏమవుతుందంటే, ఒకసారి ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు ఇతనికి ప్రత్యక్షమవుతాడు. అయ్యి ప్రశాంత వదనంతో అడుగుతాడు, నాయన నువ్వు ప్రతిరోజు కూడా నన్ను అభాండాలు వేస్తున్నావు, నీ కష్టంలో నేను లేనంటే, ఎక్కడున్నావు స్వామి, నువ్వు కష్టంలో ఉంటే, నేను కష్టంలో ఉన్నప్పుడు నా తోడుంటే నాకు ఈ గత 6 సంవత్సరాలు 7 సంవత్సరాలు నేను ఇంత కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉందా అని అంటాడు. నేను నీతో ఉన్నానంటే నువ్వు లేవంటావు అని ఇతను అంటుంటాడు. ఇలా ఇద్దరు వాదిస్తుంటే, సరే నీకు ఒక చూపెడతానని చెప్పేసి, మనకి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ ఐప్యాడో లేకుంటే చిన్న ల్యాప్టాప్ ఉన్నట్టుగా శ్రీ మహావిష్ణువు ఒక పలకతో ఉన్న దాన్ని చూపెట్టేసి అందులో రివైండ్ చేస్తాడు ఇతని జీవితాన్ని. చూడు నీ చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఉన్నానో లేనో అంటే, ఆ చిన్న బుడిబుడి అడుగులతో అడుగులు వేస్తున్న పక్కన కూడా పెద్ద అడుగులు ఉండేటి. అంటే మొత్తం 4 అడుగులు అలా ముందుకెళ్తూ ఉన్నాయి. ఆ విధంగా ఇతని వయసు పెరుగుతున్న కొద్దిగా ఇతని అడుగులు పెరగడము, అవి దగ్గర ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు అడుగులంతగానే పెరిగాయి. ఇలా ముందుకొస్తున్న సమయంలో అక్కడ అతని విద్య అయిపోయింది, వ్యాపారంలోకి వచ్చాడు, అభివృద్ధి చెందాడు, వివాహమైంది, సంతానమైంది. ప్రతి దగ్గర కూడా ఆ 4 అడుగులే కనబడుతూ పోయాయి. ఆ తర్వాత ముందుకెళ్ళినప్పుడు, అంటే ఇతనికి ఎప్పుడైతే వ్యాపారంలో నష్టం వచ్చిందో, ఆ నష్టం వచ్చిన సమయంలో అంటే మనం అర్థం చేసుకోవడానికి చెప్పుకోవడానికి 2012 నుంచి 2018, 19 వరకు 2 అడుగులు కనబడుతున్నాయంట. అవి కనబడిన తర్వాత మళ్ళీ 2018 నుంచి తన వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందేటప్పుడు మళ్ళీ 4 అడుగులు కనబడుతుంటే, అప్పుడు ఈ భక్తుడు అన్నాడంట, స్వామి ఒక్క నిమిషం ఆగు, నువ్వు చూసావా నా వ్యాపారం ఎప్పుడు నష్టపోయిందో అంటే 2012లో, మళ్ళీ నా వ్యాపారం ఎప్పుడు అభివృద్ధి చెందిందో అంటే 2018లో. అంటే ఇప్పుడు 2019లో మనం ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ 4 అడుగులు కనబడుతున్నాయి, ఇప్పుడు మాత్రము 2 అడుగులు ఉన్నాయి. ఈ 6 ఏళ్ళు, ఈ 6 ఏళ్లలో నేను ఒక్కడనే కష్టపడ్డానంటే ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు నవ్వుతూ అన్నాడంట, ఒరే పిచ్చివాడా, ఆ 2 అడుగులు నీవి కావు నావి. నువ్వు ఈ 6 ఏళ్ళు నీకు కష్టం వచ్చినప్పుడు 2 చేతులలో నా చేతులలో నిన్నెత్తుకొని ఈ 6 ఏళ్ళు నిన్ను దాటించాను రా అన్నాడంట. చూడండి ఎంత కరుణ ఆ స్వామికి మన మీద. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కష్టం వస్తుంది. కష్టం వచ్చినప్పుడల్లా మనం ఏమంటాము, రకరకాల నిందలేస్తాం, రకరకాలుగా మనం ఆ స్వామిని అభాండాలేస్తాం. అసలు ఉన్నావా నువ్వు అంటాం, నేను ఇన్ని రోజులు నిన్ను పూజ చేశానంటాం, లెక్క పెట్టేవాళ్ళు నీకు ఇన్ని పులిహోర పెట్టానంటాడు, ఇన్ని కొబ్బరికాయలు కొట్టానంటాడు, ఇన్ని పండ్లు పెట్టానంటాడు, ఇన్ని ప్రదక్షిణాలు చేశానంటాడు. మరి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, పిచ్చివాడా నువ్వు కష్టంలో తట్టుకోలేవు కనుక ఈ 2 చేతులలో నిన్నెత్తుకొని నేను ఈ కష్టాన్ని దాటించానంటాడంట. ఈ మాట వింటుంటేనే మనలో రోమాలు నిక్కబొడుచుకుంటాయి. అంటే మన ప్రతి జీవితంలో కష్టం ఉంటుంది, మనకు ఎప్పుడు అయిపోతుందో తెలియదు, కానీ ఆ సమయంలో సాక్షాత్ ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు మనల్ని దాటిస్తుంటాడు. అది మనం ఎప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది గుర్తుపెట్టుకోలేక మనం రకరకాల అబండాలు ఆ పరమాత్ముడి మీద వేయకూడదు. ఎందుకంటే మనకి ప్రారంధం ఎక్కడో ఉంది, ఏదో పూర్వజన్మ ప్రారంధం కనుక మనం ఇది దాటేయాలని అనుకోవాలి. మరి మనమే ఇంత అనుకుంటే ఆ మా ప్రహ్లాదుడు సొంత తండ్రి కష్టపెట్టాడు. మనకి కష్టం ఇప్పుడు ఇతని కథలో చెప్పుకుంటే వ్యాపారంలో ఒడిదుడుకులు వచ్చాయి, కానీ అక్కడ తండ్రి కొండపై నుంచి పడేస్తున్నాడు, సముద్రంలో పడేస్తున్నాడు, పాముల మధ్యన వేస్తున్నాడు, ఏనుగులతో దొక్కిస్తున్నాడు. అంటే మరి ఆ ప్రారంధం ఏంటిది? మరి ప్రతిసారి కూడా
ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు ఇలా 2 చేతులు పట్టుకొని ఆ ప్రహ్లాదుని ఎలా దాటించాడు ఆ కష్టాలలో నుంచి, అదేవిధంగా మనల్ని దాటిస్తాడు ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు. కానీ మరి శ్రీమన్నారాయణుడికి ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా మన ఇంటి పక్కన ఒక పాప మనతోటి ఎంత ప్రేమగా ఉంటుందో ఆ శ్రీమన్నారాయణుడితోటి నువ్వు అంత ప్రేమగా ఉండాలి. అయితే కానీ మనం ఏమైపోతున్నామంటే ఈ కలియుగంలో మనకు అన్నిటికీ సమయం ఉంటుంది, కానీ ఒక ఈశ్వరుణ్ణి ప్రార్థించడానికి మనకు సమయం ఉండదు. మీరు చూడండి, ఏదో ఒకటి మన తెలిసిన వాళ్ళ వివాహానికే వెళ్ళాలనుకోండి, ఆ వివాహ ముహూర్తం 9ంటికి అనుకోండి, ఆ రోజు మనం దేవుణ్ణి ప్రార్థించడం ఆపేస్తాం, పెళ్ళికి పోయేది ఉందనుకుంటాం. కానీ ఒక గంట ముందు నేను నిద్ర లేచి ఆ శ్రీమన్నారాయణను ప్రార్థిస్తానని అనుకో. ఎందు గురించి అంటే ఈ జీవితం ఆ పరమేశ్వరుడు మనకిచ్చింది దేని కొరకు? తనకే అంకితం కావాలి. ఒక్క నిమిషం ఆలోచించండి, 84 లక్షల జీవరాశులలో ఒక మనిషికే వాక్ ఇచ్చిండు, వినడానికి చెవు ఇచ్చాడు, చూడ్డానికి కళ్ళు ఇచ్చాడు, ఆలోచించడానికి మెదడు ఇచ్చాడు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ అన్నిటికున్నాయి కదండి అంటాం. అంటే ఒక పులికి కూడా నోరుంది కదండి, పులికి కూడా చెవులు ఉన్నాయి కదండి, పులికి కూడా కళ్ళు ఉన్నాయండి, కరెక్టే. కానీ పులి మాట్లాడలేదు. అంటే ఆ వాగేశ్వరి దేవి మనకిచ్చింది ఏంటిదంటే నువ్వు మాట్లాడడానికి వాకిచ్చింది. ఆ పరమేశ్వరుడు మనకేమిచ్చాడంటే మనకు ఆలోచించడానికి మనకొక మెదడిచ్చాడు. దాని నుంచి నువ్వు ఆలోచించు, మంచి ఏంటిది, చెడేంటిది. నీకు ఈ విశ్వంలో నువ్వు ప్రతిదీ అనుభవించడానికి నీకు శ్రీమన్నారాయణుడు ఇంత ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు తిరిగి ఏమి ఇస్తున్నావు? తిరిగి ఏమి ఇవ్వగలుగుతావు? నువ్వు ఏమి ఇవ్వలేవు. ఏమి ఇవ్వగలుగుతాం? మనం అనుకుంటాం వెంకటేశ్వర స్వామికి తిరుపతిలో పేపర్లో చదువుతాం 40 కోట్ల ఖరీదైన వజ్రాల కిరీటం పెట్టారండి అంటారు. అంటే ఆ కిరీటం శ్రీమన్నారాయణకి ఆ వెంకటేశ్వర స్వామికి పెట్టినాక శాశ్వతంగా ఆ కర్ణుడికున్నట్టు కవచకుండలాలతో ఉన్నట్టుగానే ఉంటుందా? లేదు. దాన్ని కూడా పక్కనే తీసి పెడతారు. పక్కనే తీసిపెట్టి ఎప్పుడు వారికి అభిషేకం చేసేటప్పుడు ఆ గంగాదేవిని తీసుకొస్తారు. అంటే మరి మనము ఆలోచిస్తే ఒక తపాలంత గంగా నీరుని తీసుకొచ్చినప్పుడు 40 కోట్ల రూపాయల వజ్ర కిరీటానికి దీనికి ఖరీదు కడితే మరి దీని ఖరీదు ఎంత ఉంటుంది? మహా అంటే 200 రూపాయలు. అంటే ఇప్పుడు నీరు అమ్ముతున్నారు కనుక ఆ నీటి ఖరీదు 200 అవుతుండొచ్చు. మరి ఆ కిరీటాన్ని పక్కన పెట్టి ఈ నీరుతో అభిషేకం చేస్తున్నారంటే స్వామికి ఖరీదంటూ ఏది లేదు. స్వామికి అన్నీ ఒకటే. ఒక పుష్పం అంటే ఒక తులసి దళం మనం ఇస్తున్నాం. ఆ తులసి దళం ఖరీదు ఎంత? ఈ 40 కోట్ల రూపాయల కిరీటం కన్నా కూడా ఖరీదు ఎక్కువనా అంటే కాదు. స్వామి ఏమంటున్నాడు? పళ్ళము పుష్పము నువ్వు భక్తితో ఇవ్వు, నేను తీసుకుంటానంటాడు. మరి అదే పరమేశ్వరుడు ఏమంటున్నాడు? నాకు ఏది ఇవ్వకండి, నాకు ఇవ్వాల్సిందంతా కూడా ఆ బిల్వపత్రం పెట్టండి, నాకు సంతోషం అవుతుంది అంటున్నాడు. అంటే మరి అక్కడ భక్తితో నువ్వు చేయాలి. మరి భక్తికి మార్గం మనం వెతుకుతూ పోవాలి.